আমরা শুরু করব একটা নতুন চ্যাপ্টার 2, কেমিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড রিঅ্যাকশনস। কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটনা ঘটে? ইট ইনভলভস ব্রেকিং অফ সাম এক্সিস্টিং বন্ডস followed by formation of some new bonds leading to products. একটা এক্সাম্পল দেখো এখানে দিয়েছে, এটা হচ্ছে N2 মলিকিউল প্লাস O2 মলিকিউল, প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে NO মলিকিউল, 2 NO molecules, 2 nitric oxide. Let us assume bond energy of nitrogen molecule be 500 kilojoule. That means 500 kilojoule energy is required to break this bond. Again, we assume bond energy of O2 molecule be say 400 kilojoule. That means 400 kilojoule is required to break O2 bonds between O2 molecule. Then total energy required is 500 kilojoule for nitrogen plus 400 kilojoule for oxygen. That is total 900 kilojoule energy is required to break all these bonds. Now, nitrogen and oxygen combines to form two NO molecules. Say bond energy of these NO molecules be 400 kilojoule. Let us assume 400 kilojoule plus 400 kilojoule. This amount of energy will be released when these bonds are formed. The total energy released will be equal to 400 for this bond and 400 for this bond. That is equal to 800 kilojoule. What happens? 900 kilojoule energy is required to break the bonds and 800 kilojoule energy is released during formation of new bonds. Then total energy change is equal to energy of products, total bond energy of products, that is 800 kilojoule, minus total bond energy of reactants, that is 900 kilojoule. That is will be equal to minus 100 kilojoule. It means the reaction is endothermic reaction. So net result is 100 kilojoule is required for this reaction to take place. Okay. The existing bonds of the atom or groups of atoms of the reactants are broken and new bonds are formed, resulting in formation of new substances called products. Next page আসবো, এই পেজে আর কিছু পড়তে হবে না। Characteristics of a chemical reaction. Characteristics মানে একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যখন হবে, আইদার তার কালার চেঞ্জ হতে পারে অথবা কোনো গ্যাস ইভলভ হতে পারে। এগুলো দেখে
এগুলোকে আমরা অবজারভেশন বলবো। তাহলে কেমিক্যাল রিয়াকশন ইজ অফেন অ্যাকম্পানিড বাই external indications or characteristics. These are called observations. First example আছে change of color. কপার নাইট্রেট হিট করলে কপার অক্সাইড প্লাস নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সিজেন প্রোডাক্টস। তাহলে তোমাকে এখানে অবজারভেশন কি হচ্ছে দেখো, কপার নাইট্রেট যেটা প্রথমে ছিল তার কালারটা হচ্ছে গিয়ে ব্লু। আফটার হিটিং কপার অক্সাইড পড়ে থাকছে অ্যাজ রেসিডিউ which is black in color, and two gases are evolved. Nitrogen dioxide, its color is reddish brown, and another gas oxygen which is colorless. তাহলে এই পয়েন্টস গুলো সব পয়েন্ট করে করে লিখতে হবে। অবজারভেশনস বলে পয়েন্ট 1 2 3 4 এটসেট্রা। নেক্সট এক্সাম্পল লেড নাইট্রেট হিট করলাম, লেড নাইট্রেটের স্টার্টিং ইনিশিয়াল কালার হোয়াইট, আফটার হিটিং রেসিডিউ পড়ে থাকছে lead monoxide, its color is yellow. Lead monoxide is also called litharge commercially. And two gases, nitrogen dioxide reddish brown in color and oxygen is colorless gas. Second characteristic এ চলে আসি। অনেক রিঅ্যাকশনস আছে is associated with evolution of a gas. কোনো একটা গ্যাস ইভলভ হচ্ছে, সেই গ্যাসের আইদার কোনো কালার থাকবে বা ওডার থাকবে, সেটা দেখে গ্যাসটাকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো। এক্সাম্পল সোডিয়াম সালফাইড reacts with dilute sulfuric acid. This is sodium sulfide, this is sulfuric acid dilute, must be mentioned. তৈরি হচ্ছে সোডিয়াম সালফেট, ওয়াটার অ্যান্ড গ্যাস হচ্ছে গিয়ে সালফার ডাইঅক্সাইড। তাহলে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইভলভ হচ্ছে। এবার এই সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। এই গ্যাসটা কিছু আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট আছে আমাদের সিলেবাস, এই সিলেবাস থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসের কি ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা আমাদের করতে হবে, সেটা পরে করব। ক্যালসিয়াম কার্বনেট রিঅ্যাক্টস উইথ ডাইলিউট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এখানে কি গ্যাস ইভলভ হচ্ছে? কার্বন ডাইঅক্সাইড। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড is heated with calcium hydroxide. প্রোডাক্ট হচ্ছে অ্যামোনিয়া মানে গ্যাস, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি এই যে তিনটে গ্যাস তৈরি হলো, তিনটে গ্যাসই হচ্ছে গিয়ে তোমার কালারলেস গ্যাস। সালফার ডাইঅক্সাইড হচ্ছে স্মেল অফ বার্নড সালফার, কার্বন ডাইঅক্সাইড ওডারলেস, অ্যামোনিয়া স্মেল পাঞ্জেন্ট স্মেল মানে ঝাঁঝালো গন্ধ। নেক্সট ফরমেশন অফ প্রেসিপিটেট। অনেক রিঅ্যাকশনস আছে যেখানে প্রেসিপিটেট ফর্ম হচ্ছে। যেমন দেখো এই যে ইনসলিউবল প্রেসিপিটেট, মানে প্রেসিপিটেট কাদের বলি? যারা সলিউবল নয়। লেড নাইট্রেটের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাড করলাম, দুটোই সলিউশন স্টেটে থাকবে, তাহলে লেড ক্লোরাইডের প্রেসিপিটেট তুমি পাবে।
which is white precipitate. কপার সালফেট সলিউশনের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন অ্যাড করলে তুমি কপার হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেট পাবে, which is pale blue in color. এই রিঅ্যাকশনস গুলো প্রেসিপিটেশন যে রিঅ্যাকশনস গুলো হবে, মানে প্রেসিপিটেট পড়বে যে রিঅ্যাকশনস গুলোতে, মনে রাখবে এই যে রিঅ্যাক্টেন্টস গুলো সবসময় সলিউশন স্টেটে থাকবে। দ্যাট মিনস অ্যাকুয়াস সলিউশন, লেড নাইট্রেটের সলিউশন প্লাস সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন, এখানে কপার সালফেট সলিউশন প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন মিক্স করলে এই অবজারভেশন গুলো হবে। Next characteristics, many reactions are associated with absorption of heat. Evolution of heat energy হতে পারে, তখন সেই রিঅ্যাকশনস মানে ইভলিউশন মানে হিট এনার্জি ইভলভ হচ্ছে, তখন সেই রিঅ্যাকশনসকে বলবো আমরা এক্সোথার্মিক। আর যদি অ্যাবজর্পশন মানে হিট যদি অ্যাবজর্ব করে রিঅ্যাকশনটা, তখন তাকে বলবো এন্ডোথার্মিক। আমি যে এক্সাম্পলটা প্রথমে বললাম সেটাতে হিট অ্যাবজর্ব হয়েছিল, লেফট সাইডে টোটাল এনার্জি হয়েছিল 900, রাইট সাইডে টোটাল এনার্জি হয়েছিল 800। তাহলে 800 minus 900 is equal to minus 100 কিলোজুল। তার মানে ওই 100 কিলোজুল এনার্জি অ্যাবজর্ব হয়েছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন। These two examples: nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia gas plus heat, মানে হিট এনার্জি ইভলভ হচ্ছে, that is why it is exothermic. And nitrogen plus oxygen gives nitric oxide minus heat, that means it is endothermic reaction. This example I have stated in previous page. Next, types of chemical reactions. প্রথমে টাইপস গুলো দেখে নাও। ডাইরেক্ট কম্বিনেশন, ডিকম্পোজিশন, ডিসপ্লেসমেন্ট, ডাবল ডিকম্পোজিশন, এই 4 রকম টাইপেরই আছে। ডাইরেক্ট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন এর ডেফিনেশনটা এখান থেকে পড়বে, এই বক্সের মধ্যে আছে। 2 or more elements or compounds react to form one new compound. Example, next page. এই দেখো ডাইরেক্ট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশনের এক্সাম্পল। এটা এমন একটা এক্সাম্পল, ফার্স্ট একটা, যেখানে এলিমেন্টস গুলো কম্বাইন করছে টু ফর্ম এ কম্পাউন্ড। কার্বন একটা এলিমেন্ট, অক্সিজেন একটা এলিমেন্ট, কম্বাইন টু ফর্ম কার্বন ডাইঅক্সাইড। যে রিঅ্যাকশনস গুলোতে মানে যে ডাইরেক্ট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশনস গুলোতে অনলি এলিমেন্টস ইনভলভ থাকবে অ্যাজ রিঅ্যাক্টেন্টস, তাদেরকে আমরা বলবো সিনথেসিস রিঅ্যাকশন। সেকেন্ড এক্সাম্পল দেখো, কার্বন ডাইঅক্সাইড মোনোঅক্সাইড একটা কম্পাউন্ড, অক্সিজেন হচ্ছে একটা এলিমেন্ট, রিঅ্যাক্ট টু প্রডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, একটা কম্পাউন্ড একটা এলিমেন্টের সঙ্গে কম্বাইন হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে, ডিরেক্ট কম্বিনেশন। কিন্তু এটাকে সিনথেসিস বলতে পারবো না, কারণ এখানে কার্বন মোনোঅক্সাইড হচ্ছে কি একটা কম্পাউন্ড। থার্ড এক্সাম্পল, কার্বন ডাইঅক্সাইড and water both are compound, combines to form carbonic acid. That this example demonstrates two compounds can react to form a new compound by direct combination reaction.
তাহলে 3 রকম টাইপের ডিরেক্ট কম্বিনেশন হয়, যেখানে দুটো এলিমেন্ট কম্বাইন হচ্ছে, সেগুলোকে বলবো সিনথেসিস। অথবা একটা কম্পাউন্ড একটা এলিমেন্ট কম্বাইন হচ্ছে, অথবা দুটো কম্পাউন্ড কম্বাইন হচ্ছে, সবগুলোই হচ্ছে ডিরেক্ট কম্বিনেশন রিয়াকশন। আরো এক্সাম্পল আছে, আদার এক্সাম্পলস, সালফার প্লাস অক্সিজেন সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি করছে, কার্বন কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করছে, অক্সিডেশন অন রিয়াকশন উইথ ওয়াটার, ফসফরাস ফসফরাস পেন্টঅক্সাইড তৈরি করছে। তাহলে এখানে সালফার, কার্বন, ফসফরাস অল আর নন মেটালস। এই যে অক্সাইডস গুলো তৈরি হচ্ছে, এই অক্সাইডস গুলো নন মেটালিক অক্সাইড, দে আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। তাহলে নন মেটালিক অক্সাইডস আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। নেক্সট, সোডিয়াম রিয়াক্টস উইথ অক্সিজেন, সোডিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম forms calcium oxide, magnesium forms magnesium oxide. Sodium, calcium, magnesium all are metals. These are metallic oxides, and metallic oxides are basic in nature. Now, non-metallic oxides on reaction with water produce acids. Sulfur dioxide is a non-metallic oxide, reacts with water to produce sulfurous acid. Carbon dioxide is a non-metallic oxide, reacts with water to produce carbonic acid. Phosphorus pentoxide is a non-metallic oxide, reacts with water to produce phosphoric acids. Non-metallic oxides forms acids on reaction with water. Next, metallic oxides, sodium oxide, calcium oxide, magnesium oxide reacts with water to produce base. First case, sodium hydroxide base, calcium hydroxide base, magnesium hydroxide is also base. Here the summary ki holo, non-metallic oxides are called base acidic oxide because they react with water to form acids, whereas metallic oxides are called basic in nature because they react with water to produce base. এখানে কতগুলো এক্সাম্পল আছে, সবই এখানে এক্সাম্পল গুলো দেখো, সবই এলিমেন্ট ইনভলভ, অল আর এলিমেন্টস ডিরেক্ট কম্বিনেশন। তাহলে অল আর এক্সাম্পল অফ সিনথেসিস। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরিন, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ফর্ম করছে, এই এক্সাম্পলগুলো সবগুলো পড়তে হবে। এখানে যেটা মনে রাখতে হবে, এই যে ফার্স্টের দুটো দেখো এক্সাম্পল, অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড সলিউবল সল্ট, মানে ওয়াটারে ডিজলভ করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড, ফেরিক ক্লোরাইড soluble salt, whereas last three in which sulfide are forms, ferrous sulfide, zinc sulfide, lead sulfide, all these are synthesis reactions. These salts are insoluble in water. এই প্রত্যেকটা রিয়াকশন ব্যালেন্স ইকুয়েশন করতে হবে, আর যে যে পয়েন্টস গুলো আমি মার্ক করছি স্পেশালি সেগুলো ভালো করে রেডি করতে হবে। অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন প্রচুর আসবে এখান থেকে। নেক্সট হচ্ছে, আরো আছে ডাইরেক্ট কম্বিনেশন রিয়াকশনের মোর এক্সাম্পলস। হাইড্রোজেন বার্নস ইন এয়ার টু গিভ ওয়াটার, রেডি করবে। নাইট্রোজেন রিয়াক্টস উইথ হাইড্রোজেন টু প্রডিউস অ্যামোনিয়া, কন্ডিশন খুব ভালো করে পড়তে হবে। টেম্পারেচার 450 থেকে 500 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, প্রেশার 200 to 900 অ্যাটমসফিয়ার, ক্যাটালিস্ট ফাইনলি ডিভাইডেড আয়রন। আরেকটা লিখবে প্রোমোটার মলিবডেনাম। প্রোমোটারের কাজ কি? প্রোমোটার ইনক্রিজেস দি এফিসিয়েন্সি অফ ক্যাটালিস্ট। তাহলে এখানে মলিবডেনাম অ্যাক্টস অ্যাজ প্রোমোটার, সে আয়রনের ক্যাটালিটিক অ্যাক্টিভিটিকে এনহ্যান্স করবে। এই রিয়াকশনসটা ভালো করে খেয়াল করো, এটা হচ্ছে গিয়ে রিভার্সেবল সাইন, তার মানে রিভার্সেবল রিয়াকশন এটা।
সালফার ট্রাইঅক্সাইডকে ওয়াটার ডিজলভ করলে তোমার তৈরি হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড। হাইড্রোজেন অ্যান্ড ক্লোরিন কম্বাইন্স টু ফর্ম হাইড্রোজেন ক্লোরাইড। এখানে কন্ডিশন হচ্ছে গিয়ে ডিফিউজড সানলাইট মানে স্ক্যাটার্ড সানলাইট। এই রিয়াকশনটাতে ময়েশ্চার যদি থাকে প্রেজেন্ট অ্যাক্টস অ্যাজ ক্যাটালিস্ট, মানে রিয়াকশনটা স্পিড হবে, বাড়বে। আর এই রিয়াকশনটা যদি ডিরেক্ট সানলাইটে করো তাহলে রিয়াকশন ইজ এক্সপ্লোসিভ ইন ডিরেক্ট সানলাইট। Next example, ammonia reacts with hydrogen chloride gas to produce ammonium chloride. Very important example, যেখানে দুটো গ্যাস reacts to form a solid. Magnesium oxide combines with carbon dioxide to produce magnesium carbonate. Calcium oxide combines with carbon dioxide to produce calcium carbonate. Some direct combination reactions. And these are synthesis. Calcium reacts with nitrogen, magnesium reacts with nitrogen, aluminium reacts with nitrogen. They produce respective nitride compound. Calcium nitride, magnesium nitride, aluminium nitride. এই কম্পাউন্ডসগুলোর একটা স্পেশালিটি আছে। প্রথম কথা হচ্ছে এই কম্পাউন্ডসগুলো খুব কস্টলি কম্পাউন্ড। These compounds when react with warm water produce ammonia. এই জন্য অ্যামোনিয়া প্রিপারেশন করার সময় এই রিঅ্যাকশনসটা আমরা we may apply. Nitrides are used in the preparation of ammonia. নেক্সট হচ্ছে গিয়ে টাইপ 1 হয়ে গেল, ডিকম্পোজিশন, সরি তোমার ডিরেক্ট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশন কমপ্লিট হলো। এরপরে আছে নাম্বার 2তে ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। ডিকম্পোজিশনে কিছুই নয়, একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড ডিকম্পোজ করে 2 or more simpler সাবস্টেন্স প্রডিউস করবে। এটা এই ডিকম্পোজিশনটা মে টেক প্লেস আন্ডার হিট এনার্জি, দেন ইট উইল বি কল্ড থার্মাল ডিকম্পোজিশন। It may also take place under influence of light energy, then it will be called photochemical decomposition. চলে এসো এক্সাম্পলে। ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশনস। এখানে মার্কিউরিক অক্সাইড একটা কম্পাউন্ড, হিট এনার্জিতে ডিকম্পোজ করছি করে দুটো এলিমেন্ট পেয়ে যাচ্ছি, মার্কারি অ্যান্ড অক্সিজেন। তাহলে এই কম্পাউন্ড ডিকম্পোজেস টু গিভ 2 new elements. Example 2, potassium nitrate একটা compound decomposes by heat energy to give a new compound and an element. যে পটাশিয়াম নাইট্রাইট হচ্ছে একটা নিউ কম্পাউন্ড, অক্সিজেন হচ্ছে একটা এলিমেন্ট। A compound also decomposes to give 2 new compounds. যেরকম প্রচুর এক্সাম্পল আছে, একটা কম্পাউন্ড ডিকম্পোজ করে দুটো কম্পাউন্ড তৈরি করছে, এরকম এক্সাম্পল প্রচুর পাবে। এগুলো সবই কিন্তু আন্ডার টেকিং প্লেস আন্ডার হিট, দ্যাট ইজ থার্মাল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। এগুলো এবার এই টেবিলটা হচ্ছে গিয়ে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থার্মাল ডিকম্পোজিশন অফ সাম কম্পাউন্ডস, নাম বলে দিচ্ছে অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড, কার্বনেট, নাইট্রেটস। প্রথমে অক্সাইডস, তারপরে হাইড্রোক্সাইডস,
তারপরে কার্বনেটস, তারপরে দেখো আছে নাইট্রেটস, পরপর আছে। এখানে প্রথমে এটা শুরু করার আগেই ফার্স্টেই এই মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজটা রেডি করতে হবে, কি অর্ডারে পরপর আছে। পটাশিয়াম সবার উপরে মোস্ট রিঅ্যাক্টিভ মেটাল, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, মানে রিঅ্যাক্টিভিটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামছে। মাঝখানে হাইড্রোজেন আছে, হাইড্রোজেনের নিচে কপার, মার্কারি, সিলভার, প্ল্যাটিনাম, গোল্ড, এই নিচের গুলো হচ্ছে কি নন রিঅ্যাক্টিভ নোবেল মেটাল। এবার দেখো অক্সাইডস, পটাশিয়াম অক্সাইড থেকে শুরু করে কপার অক্সাইড, এই পটাশিয়াম থেকে স্টার্ট করে আপ টু কপার অক্সাইড, এই অবধি সমস্ত অক্সাইডস গুলো কি স্টেবল টু হিট, মানে হিট করলে ডিকম্পোজ করবে না, কোনো চেঞ্জ হবে না। আর তার নিচে যারা আছে মার্কিউরিক অক্সাইড, সিলভার অক্সাইড এটসেট্রা, তাদেরকে হিট করলে মেটাল আর অক্সিজেন পেয়ে যাব। নেক্সট হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম আর সোডিয়ামের হাইড্রোক্সাইড, মানে ফার্স্ট টু মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজের ফার্স্ট টু এলিমেন্টস, এদের অক্সাইড হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে স্টেবল টু হিট, মানে হিট করলে কোনো ডিকম্পোজ করবে না, মানে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর স্টেবল টুয়ার্ডস হিট। দেন ফ্রম ক্যালসিয়াম টু কপার, ক্যালসিয়াম টু কপার হাইড্রোক্সাইড গুলোকে হিট করলে কি পাবো, রেসপেক্টিভ মেটালিক অক্সাইড অ্যান্ড ওয়াটার। ফর এক্সাম্পল, calcium hydroxide when heated produces calcium oxide plus water. Ferric hydroxide on being heated produces ferric oxide plus water. Now respective metal oxide and water. আর এর নিচে যে কার্বনেট গুলো হাইড্রোক্সাইড গুলো আছে, মানে যেমন ধরো এখানে রয়েছে মার্কারি আছে, সিলভার আছে, এদের হাইড্রোক্সাইড গুলো আর ভেরি ভেরি আনস্টেবল, এদেরকে হিট দেওয়ারও দরকার হয় না, এমনি নিজে নিজে ডিকম্পোজ করে যায়, এত আনস্টেবল। নেক্সট এই যে এখানে লেখা আছে দেখো, মার্কারি অ্যান্ড গোল্ড, মার্কারি টু গোল্ড রেয়ারলি ফর্মস হাইড্রোক্সাইড, মানে ফর্ম করলেও সেটা আনস্টেবল হচ্ছে। কার্বনেটস, কার্বনেটের ক্ষেত্রেও একই, পটাশিয়াম আর সোডিয়ামের কার্বনেট স্টেবল টু হিট, দ্যাট মিনস potassium carbonate or sodium carbonate has no effect on heating. Then calcium to copper carbonate heat করলে give metal oxide plus carbon dioxide. Calcium carbonate on being heated produces metal oxide plus carbon dioxide. Copper carbonate produces copper oxide plus carbon dioxide. এইখানে এই রিঅ্যাকশনটা খুব ভালো করে পড়বে, এই রিঅ্যাকশনটা এখানে কপার কার্বনেটের কালার হচ্ছে গিয়ে তোমার পেল গ্রিন, অবজারভেশনে দেবে পেল গ্রিন, এটাকে হিট করলে যে রেসিডিউ পড়ে থাকছে কপার অক্সাইড, ইট ইজ ব্ল্যাক ইন কালার। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ইভলভ হচ্ছে, ইট ইজ কালারলেস অ্যান্ড ওডারলেস গ্যাস অ্যান্ড অলসো টার্নস লাইম ওয়াটার মিল্কি। তার নিচে যারা মেটালস গুলো আছে মার্কারি, সিলভার, এদের যে কার্বনেট গুলোকে হিট করলে আমি মেটাল পেয়ে যাব। মার্কিউরিক কার্বনেট হিট করলাম, মেটালটাকে পেয়ে গেলাম, প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সিজেন। তাহলে ডিফারেন্সটা দেখে নাও, এখানে মেটাল অক্সাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর এখানে মেটাল প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস অক্সিজেন। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নাইট্রেটস, হিটিং এফেক্ট অন নাইট্রেটস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। পটাশিয়াম সোডিয়ামের নাইট্রেটকে হিট করলে প্রডিউস হবে নাইট্রাইট অ্যান্ড অক্সিজেন। পটাশিয়াম নাইট্রেটকে হিট করছো, প্রডিউসেস পটাশিয়াম নাইট্রাইট প্লাস অক্সিজেন। সোডিয়াম নাইট্রেটকে যদি হিট করো, সোডিয়াম নাইট্রাইট প্লাস অক্সিজেন, লাইক দিস। ক্যালসিয়াম নাইট্রেট টু কপার নাইট্রেট, এই নাইট্রেট গুলোকে হিট করলে পাবো মেটাল অক্সাইড প্লাস NO2 প্লাস O2। যেমন ক্যালসিয়াম নাইট্রেটকে হিট করলাম, পেলাম ক্যালসিয়াম অক্সাইড
মেটাল অক্সাইড প্লাস NO2 গ্যাস প্লাস O2 গ্যাস, আপ টু কপার অব্দি সবই একই ঘটবে। দেন মার্কারি অ্যান্ড সিলভার, এদের নাইট্রেটকে হিট করলে পেয়ে যাব মেটাল প্লাস NO2 প্লাস O2। সিলভার নাইট্রেট হিট করলাম, পেয়ে গেলাম সিলভার প্লাস NO2 প্লাস O2। মার্কিউরিক নাইট্রেটকে করলেও একই পাবো। তাহলে এখানে দেখো একটা জিনিস মনে রাখবে, যে এই যে সিলভার নাইট্রেটকে হিট করলে ডিকম্পোজ করে যাচ্ছে, এটা ইভেন সানলাইটের প্রেজেন্সে ওই রিয়াকশনটা খুব স্লোলি হয়। কাজে সিলভার নাইট্রেট সলিউশনকে সবসময় ডার্ক কালার বটলে রাখতে হবে, কেন কি এর মধ্যে সানলাইট যদি ঢুকে যায় তাহলে এটা ডিকম্পোজ করে যাবে, হুইচ ইজ অলসো কল্ড ফটোকেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন, মানে সানলাইটের প্রেজেন্সে হতে পারে রিয়াকশনটা। হিট দিলে তো হবেই, সানলাইটের প্রেজেন্সে এটা হবে, তার মানে ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনও হবে। ডিকম্পোজিশন রিয়াকশনের মোর এক্সাম্পল, প্রত্যেকটাই এক্সাম্পল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেটকে হিট করলাম, অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট, এই যে NH4 Cr2O7, এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের একটা কম্পাউন্ড। প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে ক্রোমিয়াম অক্সাইড, ওয়াটার অ্যান্ড নাইট্রোজেন। এবং এই যে থার্মাল ডিকম্পোজিশনটা করছি, রিয়াকশনটা হবে ডিকম্পোজেস ভায়োলেন্টলি উইথ ফ্ল্যাশেস, মানে ভলক্যানিক ইরাপশনের মতন রিয়াকশন হবে। ক্রোমিয়াম অক্সাইডের রেসিডিউ পুরো থাকবে, এটা হচ্ছে গ্রিন রেসিডিউ অফ ক্রোমিক অক্সাইড, আর নাইট্রোজেন গ্যাস কালারলেস গ্যাস। দিস ইজ ব্লু ভিট্রিয়াল, এর কালারটা হচ্ছে ব্লু। হিট করছো, ওয়াটার, এই যে ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশনটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, এক্সপেলড আউট, ফর্মিং কপার সালফেট, and its color is white. That means when blue vitriol is heated, the blue color turns into white copper sulfate, anhydrous. তারপরে যদি হিটিং কন্টিনিউ করো, অন স্ট্রং হিটিং, copper sulfate further decomposes to produce copper oxide black in color, plus sulfur dioxide, smell of burnt sulfur, and oxygen gas, colorless gas, colorless odorless gas. এরপরে আরেক রকম টাইপের রিয়াকশন আছে, সেগুলোকে আমরা বলবো থার্মাল ডিসোসিয়েশন রিয়াকশন। এই রিয়াকশনস গুলো হিটের প্রেজেন্সেই হবে, কিন্তু রিভার্সেবল ইন নেচার হবে। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে হিট করছো, অ্যামোনিয়া প্লাস HCl, আবার হিট এনার্জি বের করে যদি নাও, মানে কুল যদি করো, তাহলে রিভার্সেবল রিয়াকশন, উল্টো দিকে হবে। সিমিলারলি N2O4 ডাইনাইট্রোজেন টেট্রাঅক্সাইড, হিট করলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, আবার কুল করলে N2O4, তাহলে এগুলো সব রিভার্সেবল ইন নেচার। তাহলে থার্মাল ডিসোসিয়েশন রিয়াকশনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? দে আর রিভার্সেবল রিয়াকশনস টেকিং প্লেস আন্ডার হিট। আরেক রকম টাইপের ডিকম্পোজিশন হতে পারে ইলেকট্রোলাইটিক ডিকম্পোজিশন। সেটা কি? তুমি কারেন্ট পাস করিয়ে করবে, যেমন অ্যাসিডুলেটেড ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করালে হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন পাচ্ছ, এটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইটিক ডিকম্পোজিশন। ফটোকেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন সানলাইটের প্রেজেন্সে হবে, মানে লাইটের প্রেজেন্সে হবে রাদার। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পলটা ভালো করে পড়বে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মধ্যে সানলাইট বা লাইট পড়লেই ডিকম্পোজ করে গিয়ে ওয়াটার প্লাস অক্সিজেন। সিলভার ক্লোরাইডের মধ্যে লাইট পড়লেই সিলভার প্লাস ক্লোরিন। সেকেন্ড এক্সাম্পলটা মোর ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে যে স্টার মার্কগুলো রয়েছে, এই স্টার মার্কগুলো বোঝাচ্ছে সানলাইট, মানে লাইট। তাহলে দিস টু আর ফটোকেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন। এখানে দেখো, এই যে জিঙ্ক কার্বনেটকে হিট করছো,
ফেরাস কার্বনেটকে হিট করছো, হিট করে তুমি কি পাচ্ছ? জিঙ্ক অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ফেরাস অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে এই যে অক্সাইডগুলো পাচ্ছ, এই অক্সাইডগুলোকে আবার ফার্দার যদি আমি রিডিউস করে দিই, মানে রিডাকশন করে দিই, তাহলে জিঙ্ক অক্সাইড থেকে অক্সিজেন রিমুভ হয়ে গেলে জিঙ্ক মেটাল পেয়ে যাব, ফেরাস অক্সাইড থেকে অক্সিজেন রিমুভ হয়ে গেলে আয়রন পেয়ে যাব। তার মানে মেটাল এক্সট্রাকশন করার সময় আমাকে এই মেথডটা অ্যাপ্লাই করি। এই যে ইন মেটালার্জি, মেটালার্জি মানে এক্সট্রাকশন অফ মেটালস। তাহলে আমি যদি জিঙ্ক মেটাল পেতে চাই, আমি শুরু করব জিঙ্ক কার্বনেট দিয়ে। Zinc carbonate is an important ore of zinc. It is called calamine. On heating, first produces it zinc oxide, which on reduction by using reducing agents like coke, C for coke, and carbon monoxide. এই দুটো যে কোনো একটা রিডিউসিং এজেন্ট ইউজ করলে জিঙ্ক অক্সাইড রিডিউস করে গিয়ে জিঙ্কে কনভার্ট হবে। জিঙ্ক অক্সাইডকে রিডিউস করতে গেলে কোক লাগে। এরকম ভাবে ফেরাস অক্সাইডকেও রিডিউস করে দিতে পারি, করেও আয়রন পেতে পারি। তাহলে তোমার এই যে তুমি হিট করছো, এই কার্বনেটগুলোকে হিট করছো, এটা মেটালার্জিতে একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, কাজে লাগে। কিন্তু এখানে মাথায় রাখবে, এখানটায় এই যে প্রসেসটা করছি, হিট করছি আমি, এটাকে বলা হয় ক্যালসিনেশন। ক্যালসিনেশন মানে হচ্ছে গিয়ে এখানে যখন হিটিংটা করব তখন এয়ার একদম থাকবেই না, মানে ইন অ্যাবসেন্স অফ এয়ার অর ইন লিমিটেড সাপ্লাই অফ এয়ার। এরপর চলে আসবো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন। প্রথমে এই ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন, একে সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন বলা হয়। এখানে কি হচ্ছে, এ বিসি একটা কম্পাউন্ডের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে বি কে রিপ্লেস করে দিচ্ছে, নিয়ে নিজে ঢুকে যাচ্ছে, মানে এসি প্লাস বি তৈরি করছে। তাহলে বি হচ্ছে গিয়ে তোমার ডিসপ্লেসড এলিমেন্ট। যেমন ম্যাগনেসিয়াম কপার সালফেটের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট তৈরি করছে, আর ডিসপ্লেসড প্রোডাক্ট হচ্ছে গিয়ে কপার। কপার ইজ ডিসপ্লেসড প্রোডাক্ট। তাহলে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ইন হুইচ অ্যান এলিমেন্ট or radical has replaced another element in a compound. It is called displacement reaction. এখানে প্রথমে এখানেও তোমার মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজ ভালো করে পড়তে হবে। এই যে মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজ, উপরের মেটাল নিচের মেটালকে রিপ্লেস করতে পারবে, কিন্তু নিচের মেটাল উপরের মেটালকে রিপ্লেস করতে পারবে না। এই যে the ability of an element to displace another is determined by its relative position in the electrochemical series. ইলেকট্রোকেমিক্যাল সিরিজ আর মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজ, এই যে পজিশন আছে, এই পজিশন দেখে বুঝবো কে কাকে ডিসপ্লেস করতে পারবে। যে উপরের দিকে থাকে তারা হচ্ছে মোর ইলেকট্রোপজিটিভ, আর যারা নিচের দিকে থাকে, যত নিচের দিকে নামছে ইলেকট্রোপজিটিভিটি কমে যাচ্ছে, মানে এদের রিঅ্যাক্টিভিটি কমে যাচ্ছে। তাহলে এ মোর ইলেকট্রোপজিটিভ মেটাল ডিসপ্লেসেস এ লেস ইলেকট্রোপজিটিভ মেটাল ফ্রম ইটস অ্যাকুয়াস সলিউশন। এক্সাম্পল দেখো, জিঙ্ক আর এখানে কপার। তাহলে দেখো এদের পজিশন দেখো, এখানে হচ্ছে গিয়ে জিঙ্ক আর নিচে হচ্ছে গিয়ে কপার। তাহলে জিঙ্ক ইজ মোর ইলেকট্রোপজিটিভ, মোর রিঅ্যাক্টিভ, সো ইট ক্যান ডিসপ্লেস কপার
from its aqueous solution, from its salt, that means copper sulfate. Copper sulfate একটা aqueous solution of its salt, জিঙ্ক কপারকে ডিসপ্লেস করতে পারবে, কিন্তু কপার উল্টো উল্টো রিঅ্যাকশনটা হবে না, কপার জিঙ্ককে কিন্তু ডিসপ্লেস করতে পারবে না। তাহলে এখানে কপার হচ্ছে কি ডিসপ্লেস প্রোডাক্ট, মানে কপার হচ্ছে লেস ইলেকট্রোপজিটিভ মেটাল দেন জিঙ্ক। সিমিলারলি নন মেটালদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল এটা। ক্লোরিন হচ্ছে মোর রিঅ্যাক্টিভ, ক্লোরিন ক্যান ডিসপ্লেস ব্রোমিন বিকজ ব্রোমিন ইজ লেস রিঅ্যাক্টিভ দেন ক্লোরিন। তাহলে ক্লোরিন ডিসপ্লেস করে ব্রোমিন তৈরি করছে, মানে ডিসপ্লেস প্রোডাক্ট হচ্ছে ব্রোমিন। ঠিক আছে, উল্টো রিঅ্যাকশন হবে না কিন্তু, মানে ব্রোমিন ক্যান নট ডিসপ্লেস ক্লোরিন, যে মোর রিঅ্যাক্টিভ সে ডিসপ্লেস করবে তার থেকে লেস রিঅ্যাক্টিভ এলিমেন্টকে। আদার এক্সাম্পল, ম্যাগনেসিয়াম কপারকে ডিসপ্লেস করছে, অ্যালুমিনিয়াম কপারকে ডিসপ্লেস করছে, আয়রন কপারকে ডিসপ্লেস করছে, সবই ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন। এই লাস্টের রিঅ্যাকশনটা খুব ভালো করে করবে, এই রিঅ্যাকশনটা তোমার অবজারভেশন টাইপের কোশ্চেন আসবে। এখানে কপার সালফেট সলিউশনের কালার হচ্ছে গিয়ে ব্লু, এর মধ্যে যখন তুমি আয়রন অ্যাড করবে কালারটা আস্তে আস্তে কনভার্ট হয়ে পেল গ্রিন হয়ে যাবে ডিউ টু ফরমেশন অফ ফেরাস সালফেট হুইচ ইজ পেল গ্রিন ইন কালার। আর কপারের প্রেসিপিটেট নিজে যখন ডিপোজিট হবে হুইচ ইজ রেডিশ ব্রাউন অর পিঙ্ক ইন কালার। তাহলে এখান থেকে অবজারভেশন টাইপ কোশ্চেন আসবে। এইগুলো দেখো ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন, একটা অ্যাক্টিভ মেটাল হাইড্রোজেনকে অ্যাসিড থেকে ডিসপ্লেস করতে পারবে, ডাইলিউট অ্যাসিড, যেমন ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, এরা হচ্ছে গিয়ে সবাই রিঅ্যাক্টিভ মেটাল, মানে সবাই দেখো মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজে হাইড্রোজেনের উপরে আছে সব মেটালসগুলোই, যারা উপরে আছে তারাই এই ডিসপ্লেসমেন্টটা করতে পারবে, যারা নিচে আছে তারা কিন্তু পারবে না। যেমন যদি আমি এখানে কপার নিই হুইচ ইজ প্লেসড বিলো হাইড্রোজেন ইন দি মেটাল অ্যাক্টিভিটি সিরিজ, তাহলে কিন্তু এই ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশনটা হবে না। তাহলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করছে, জিঙ্ক সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন ডিসপ্লেস করছে, আয়রন করছে, এটসেট্রা। তাহলে এখানে প্লাস একটা সল্ট তৈরি হচ্ছে, সল্ট প্লাস হাইড্রোজেন গ্যাস ইভলভ হচ্ছে। এই যে সল্টগুলো তৈরি হবে সবগুলো কিন্তু সলিউবল সল্ট হবে। এরপর আছে ডাইরেক্ট কম্বিনেশন রিঅ্যাকশনস হয়ে গেল, ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন হয়ে গেল, ডিসপ্লেসমেন্ট রিঅ্যাকশন হয়ে গেল। এরপর আছে ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। এই ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশনে কি হয়, তোমার র্যাডিক্যাল ইন্টারচেঞ্জ, মানে এ আর বি, এখানে সি আর ডি একটা আরেকটা ইন্টারচেঞ্জ, মানে এ এর সঙ্গে ডি ঢুকে গেল আর বি এর সঙ্গে সি ঢুকে গেল। মনে রাখবে ইন্টারচেঞ্জ যখন হবে ক্যাটায়নটা আগে লিখবে, অ্যানায়নটা কিন্তু সবসময় পরে থাকবে। যেমন সিলভার নাইট্রেট কেসিএল, তাহলে সিলভারের সঙ্গে ক্লোরিন ঢুকে যাবে সিলভার ক্লোরাইড, আর নাইট্রেট র্যাডিক্যালটা ঢুকবে পটাশিয়ামের সঙ্গে পটাশিয়াম নাইট্রেট। তাহলে এটা হচ্ছে ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন ইন হুইচ টু রিঅ্যাক্টেন্টস আর বোথ decomposed to form new substances by exchanging their radicals. ঠিক আছে, এখানে এই রিঅ্যাকশনটা ভালো করে করবে। এটা কিন্তু এই যে প্রেসিপিটেট পড়ছে, ডাউন অ্যারো মানে হচ্ছে প্রেসিপিটেট পড়ছে। এই ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন চলে এসে, এটা দুরকম টাইপের হয়। একটা হচ্ছে কি তোমার প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশন, মানে যেখানে প্রেসিপিটেট তৈরি হবে, প্রেসিপিটেট মিন্স হুইচ ইজ ইনসলিউবল,
এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ডাবল ডিকম্পোজিশন রিয়াকশন সবসময় কিন্তু ইন অ্যাকুয়াস সলিউশন স্টেটে হবে, মানে দুটো যে কম্পাউন্ড রিয়াক্ট করছে তারা সবসময় সলিউশনের মধ্যে ডিজলভ করা থাকবে। ড্রাই স্টেটে মানে সলিড স্টেটে কোনো রিয়াকশন এখানে হবে না। তাহলে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার সবই প্রেসিপিটেশন রিয়াকশনের এক্সাম্পল। দেখো কতগুলো রিয়াকশন আছে, প্রত্যেকটা হচ্ছে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সলিউশনের মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেট সলিউশন অ্যাড করলাম, তাহলে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের হোয়াইট প্রেসিপিটেট। এরকম ভাবে এই যে প্রত্যেকটা রিয়াকশন করে ফেলতে হবে। এখানে যে সল্টগুলো, এখানে যে প্রেসিপিটেট গুলো পড়লো, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, জিঙ্ক কার্বনেট, lead chloride, lead sulfate, all are white in color. মনে রাখবে, অবজারভেশনে কোশ্চেন দেবে, প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের ব্যালেন্স ইকুয়েশন রেডি করবে। এই প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশনের একটা খুব ইউটিলিটি আছে ইন অ্যানালিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, মানে প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রিতে এই রিঅ্যাকশনস গুলো একটা ইউটিলিটি আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরকম এই যে ধরো ফেরাস সালফেট একটা সল্ট সলিউশন, তার মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তুমি অ্যাড করলে কস্টিক সোডা, তাহলে ফেরাস হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেট পড়লো, এর কালার কি? ডার্টি গ্রিন। সিমিলারলি ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশনের মধ্যে যদি তুমি কস্টিক সোডা দাও, তাহলে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড তুমি পাচ্ছ, প্রথমটাতে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড ডার্টি গ্রিন, পরেরটাতে ফেরিক হাইড্রোক্সাইড রেডিশ ব্রাউন প্রেসিপিটেট পাচ্ছ। সিমিলারলি কপার হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেট যখন পড়বে তখন পেল ব্লু প্রেসিপিটেট, জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেট যখন পড়বে জিলেটিনাস হোয়াইট প্রেসিপিটেট কালার, লেড হাইড্রোক্সাইডের প্রেসিপিটেটের কালার চকি হোয়াইট। এবার এই প্রেসিপিটেট গুলোর কালার দেখে আমি বলতে পারবো কি মেটাল, আমি যে সল্টটা নিয়েছিলাম, এই যে সল্ট গুলো, এই সল্ট গুলোর মধ্যে কি মেটাল আছে এই কালার দেখে বলে দিতে পারবো, আইডেন্টিফাই করতে পারবো মেটাল ক্যাটায়নটা। আর মনে রাখবে এই যে প্রেসিপিটেট গুলো পড়ছে, ইন সাম কেসেস দিস প্রেসিপিটেটস আর soluble when excess caustic soda solution is added to them. কারা কারা? জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড, এক্সেস কস্টিক সোডা অ্যাড করলে ডিজলভ করে যাবে। লেড হাইড্রোক্সাইড, এক্সেস কস্টিক সোডা অ্যাড করলে ডিজলভ করে যাবে। কিন্তু দেখো আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড মানে ফেরাস হাইড্রোক্সাইড ইনসলিউবল, মানে ডিজলভ করবে না। আয়রন 3 হাইড্রোক্সাইড ফেরিক হাইড্রোক্সাইড ডিজলভ করবে না, মানে এক্সেস অ্যামোনিয়া যদি দাও, এই যে সলিউবিলিটি অফ দি প্রেসিপিটেট ইন এক্সেস অফ NaOH, তাহলে এটা ইনসলিউবল, এটা ইনসলিউবল, এটা ইনসলিউবল। জিঙ্ক হাইড্রোক্সাইড সলিউবল, লেডের হাইড্রোক্সাইড সলিউবল। এখানে প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনস ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কোন মেটাল ক্যাটায়ন আছে তোমাকে অবজারভেশন দিয়ে দিলাম। আমি ধরো বললাম একটা সল্ট সলিউশন, তার মধ্যে কস্টিক সোডা অ্যাড করলাম, একটা রেডিশ ব্রাউন প্রেসিপিটেট পাওয়া গেল, হুইচ ইজ ইনসলিউবল when excess caustic soda solution is added. Identify the metal ion present in the salt. So you have to answer as ferric ion, Fe3+ ion. আরেকটা জিনিস, এখানে যে সল্ট গুলো রয়েছে এই সল্ট গুলোর কালার গুলো প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে। ফেরাস সালফেট সলিউশনের কালার পেল গ্রিন, ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশনের কালার গ্রিন, copper sulfate solution color blue, whereas zinc sulfate solution and lead nitrate solutions are colorless like water. Double decomposition reaction এর তাহলে একটা ক্যাটাগরি হলো প্রেসিপিটেশন, আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন, মানে একটা অ্যাসিড আর একটা বেস রিঅ্যাক্ট করে সল্ট আর ওয়াটার তৈরি করছে, এটাও ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। যেমন দেখো NaOH প্লাস HCl রিঅ্যাক্ট করে NaCl প্লাস ওয়াটার, সল্ট প্লাস ওয়াটার, তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে কিন্তু এটা ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। এবং বিকজ অ্যাসিড আর বেস রিঅ্যাক্ট করেছে করে সল্ট আর ওয়াটার তৈরি করেছে, এই জন্য এটা কি বলবো? নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন। তাহলে নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন ইজ অলসো এ ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন।
Clear? More example, নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন তোমার দু রকম টাইপের হয়। এক রকমের ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে একটা অ্যাসিড একটা বেস তুমি ইউজ করছো, অ্যাসিডটা সবসময় ওয়াটারে সলিউবল হয়, ডিজলভ করে, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু বেস যেটা নিচ্ছ নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন করার সময়, সেই বেসটা মে বি ইনসলিউবল অর সলিউবল। বেসটা কি হতে পারে? সলিউবল হতে পারে, ইনসলিউবল হতে পারে। তাহলে এখানে যে এক্সাম্পল গুলো দিয়েছে সব, এই যে বেস গুলো রয়েছে, কপার অক্সাইড, লেড মোনোক্সাইড, দে আর বেসিক অক্সাইড। কপার হাইড্রোক্সাইড, লেড হাইড্রোক্সাইড, দে আর বেস। এরা হচ্ছে ইনসলিউবল বেস। দে রিঅ্যাক্ট উইথ অ্যাসিড, অ্যাসিড অলওয়েজ ওয়াটার সলিউবল। দে প্রডিউসেস সল্ট প্লাস ওয়াটার। এই সল্ট গুলো কিন্তু সবসময় সলিউবল সল্ট হবে, কোনো প্রেসিপিটেট পাবে না এখানে। নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশনে কোনো প্রেসিপিটেট পাবে না। আর সলিউবল বেস হলে যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউবল বেস, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউবল বেস, এর সঙ্গে ডাইলুট অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন যদি হয় তাহলে সলিউবল সল্ট প্লাস ওয়াটার, নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন। তাহলে এটা নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন দু রকম টাইপের। একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার যেখানে বেসটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ইনসলিউবল বেস, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে বেসটা যেখানে সলিউবল বেস। কিন্তু ইন বোথ কেসেস যে সল্ট প্রডিউস হবে এই সল্টটা কিন্তু সলিউবল সল্ট। তাহলে ডাবল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন তোমার দু রকম ক্যাটেগরির। একটা হচ্ছে গিয়ে প্রেসিপিটেশন রিঅ্যাকশন, যেখানে দুটো অ্যাকোয়াস সলিউশন, দুটো সল্টের রিঅ্যাকশন করে প্রেসিপিট তৈরি হচ্ছে কোনো। আর নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন, যেখানে দুটো কম্পাউন্ড রিঅ্যাকশন করে তোমার একটা সল্ট আর ওয়াটার তৈরি করছে, কিন্তু সল্ট গুলো সব সলিউবল সল্টই হবে, কোনো প্রেসিপিটেট করবে না। অ্যাপ্লিকেশন অফ নিউট্রালাইজেশন রিঅ্যাকশন, এটা নিজেরা পড়ে নেবে। তোমাকে ধরো মৌমাছি কামড়ালো বা বোলতা কামড়ালো, তাহলে কামড়ে যে তোমাকে পয়জনটা শরীরের মধ্যে ঢুকে গেল, সেটা অ্যাসিডিক ইন নেচার। এই জন্য আমরা সবসময় কি করি, বোলতা বা মৌমাছি কামড়ালে আমরা কোনো বেসিক সাবস্টেন্স দিয়ে আমরা রাবিং করব স্কিনের উপরে, লাইক সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিয়ে রাবিং করলেই ওই অ্যাসিড যেটা শরীরের মধ্যে ঢুকলো সেটা নিউট্রালাইজ করে দেবে। তারপরে স্টমাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড রিলিজ হয়, এক্সেস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যদি প্রডিউস হয় তখন বলবো অ্যাসিডিটি হয়েছে। তখন আমরা কি করি, অ্যান্টাসিড নিই, যার কাজ কি, অ্যান্টাসিড গুলো অ্যালকালাইন ইন নেচার হবে এবং এরা ওই স্টমাকে গিয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ করে দেবে, তাহলে অ্যাসিডিটি কমে যাবে। আগে ইউজ হতো মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যান্টাসিড হিসাবে। সেটা কি করতো, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়েক্ট করে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি করতো। কিন্তু এখন অনেক অনেক বেটার কোয়ালিটির অ্যান্টাসিড বেরিয়ে গেছে, এই জন্য এখন আর মিল্ক অফ ম্যাগনেসিয়াম রেয়ারলি ইউজ হয়। আজকে এই অবধি থাকলো, নেক্সট ক্লাসে বাকিটা হবে। ওকে।